Yes, sir. Can I know what you were learning? Can I know what you were learning there? I think you were learning biology. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It was okay. It was a very interesting class. I could say it. Okay. Now, okay, let's get started. So with no waste of time, let me remind you, we discussed question tag in detail. Does anybody have any question? No, Does sir. anybody have any question? I mean, does anybody have anything new to ask me? If you have anything new and interesting to ask me, please feel free to ask me a lot of questions. I'm very much democratic and I always want my students to ask me questions during my presence. So whenever you have any question or any doubt, please feel free to ask me. Okay, I'm always ready to reply to your question. So to reply to your question or to reply your question, which one is correct? To reply Yes, your question or to reply to your question? to reply to question. To reply your question. Let me give you one more option. Suppose, let me give you one example. I wrote to him several times, or I wrote several letters to him, but he never replied my letter or replied to my letter. Replied my letter. Never replied to my letter. Reply to my letter. Oh, yes, let me tell you. Okay, my question was, I wrote several letters to him, or I wrote to him several times, but he never replied to my letters. Okay, reply le जहिले नि आफूसँग के लिन्छ त to लिन्छ. Okay, so I mentioned, please feel free to ask me questions. Okay, I'm ever ready. I'm always ready to reply to your questions. To reply To your question. to your question, I must tell you, use of preposition is a must, okay? And you must have a great knowledge concerning the use of preposition. You need not worry. I shall teach you each and everything with the passage of time, okay? I shall teach you when to use what kind of preposition when I start teaching you preposition. Yes. Does anybody have any question? Perhaps someone is trying to ask me a No, question, I sir. think. Sir, I have one question. सृजनाजी, ओके सृजना बहिनी के छ क्वेसन सोधिहाल्नुहोस् त बहिनी. And so is your friend. क्या question? ओ ल ल हैन सिधै एन्ड सो इज योर फ्रेन्डबाट त क्वेसन बन्दैन हैन. सरी त्यस्तो स्टेटमेन्ट त्योभन्दा पहिला केही न केही स्टेटमेन्ट त होला नि त. छैन सर. हैन मैले बुझेको कुरो हजुरको हैन. जस्तो कि हेर्नुहोस् त म च्याट बक्समा लेख्दैछु. प्लिज टेक अ लुक एट योर च्याट बक्स. हेर्नुहोस् त यहाँनिर छ. हजुरले भन्नुभएको एन्ड सो इज योर फ्रेन्ड. के भन्नुभएको हैन त. Or let me share my slide. मैले बुझेँ हजुरको कुरो. You need not worry. Let me share something. Okay. है म यही सेयर गर्छु अनि यहाँबाट बुझिहाल्नुहुन्छ हजुर. ल हेर्नुहोस् त. Okay. See here. ल म एउटा okay. Let me ask you, is a blank slide shared here? Yes, sir. Am I able to share a blank, I mean an empty slide? कुनै empty slide यहाँ share भइरहेछ? Can you see? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, Okay. sir. So let me reply to your question. Let me reply to your question. हजुरले सोध्नुभयो and see is your friend. यही सोध्नुभयो हैन र? Yes, sir.
And so is your friend. This is your question. This is your question. यसको मतलब हो यहाँ यो भन्दा पहिला केही न केही स्टेटमेन्ट मिसिङ छ। हुन त यतिको पनि बन्छ, मैले नि बनाउँछु, तर भन्न खोजा के हो हेर्नुस् त। सपोज you are, sorry, suppose you are okay, industrious, industrious, you are industrious. Do you know industrious? Industrious, do you know? No, sir. Hard work person. Industrious means hardworking. Industrious means hardworking. Yes, hardworking. Strenuous. Do you think industrious and laborious are the same? Do you think laborious, suppose L-A-B-O-R-I, laborious and hardworking. Do you think laborious is equal to hardworking? Are they both the same? Sure. They are different. I must tell you, laborious is such a word that cannot be used for people. A man cannot be laborious. It is a task. A task is laborious. Laborious means something that needs a lot of energy and the effort. You can say teaching is a laborious job. Suppose, see here, teaching is a laborious job. Teaching is a laborious job. Okay, what can be the question tag? Teaching is a laborious job. What can be the question tag here? Tell me, teaching is a laborious job. What can be the question tag? Isn't it? Absolutely, yes. Isn't it? Okay. Isn't it is the right question tag. Okay. So you can say teaching is a profession. It's a work. So that's why laborious. But a man is hardworking. Suppose you can say, my father is extremely hardworking. Okay. My father is extremely hardworking. Now, can you say what can be the question tag here? Isn't he? Okay. Isn't. Okay. Isn't she, am I right? Mistaken. Absolutely. Isn't he is the right question tag. Yes. So I must tell you, laborious is used for a job. A job is laborious. A work is laborious. A man cannot be laborious. You can say Ram mehnati ho. Ram is hardworking. You cannot say Ram is laborious. राम एउटा मेहनती विद्यार्थी हो, पढ्ने खाले विद्यार्थी हो। यसको मतलब हो राम इज अ स्टडियस बोय। के भन्ने त? स्टडियस बोय। धेरै पढ्नेलाई, धेरै स्टडी गर्नेलाई, सी धेरै स्टडी गर्ने मान्छेलाई हामी के भन्ने? स्टडियस भन्छ। किन म्युजिक किन कोतार्नु भएको सर? What may be the reason? किन कोतार्नु भएको? यो केर्ने काम नगरौँ है। ठीक छ, मैले बुझे हजुरको समस्या, म जवाफ दिन्छु अब है। सो स्टडियस मतलब के? धेरै पढ्ने खाले। त्यसै धेरै मेहनती मान्छेलाई हामी के भन्ने? हार्ड वर्किङ भन्ने। तर मेहनतको जुन काम हुन्छ, मेहनतकोलाई हामी इंग्लिशमा के भन्ने त? लेबोरियस भन्ने। जस्तो कि टीचिङ इज अ लेबोरियस जब, फार्मिङ इज अ लेबोरियस जब, इजन्ट इट? है, फार्मिङ इज अ लेबोरियस जब जसमा मेहनत चाहिन्छ। मेहनतीलाई हार्डवर्किङ भन्ने, तर मेहनतकोलाई इंग्लिशमा के भन्ने त? हामी लेबोरियस भन्ने। ओके, सो टीचिङ इज अ लेबोरियस जब, स्पीकिङ इज अ लेबोरियस जब, रनिङ इज ओके अ लेबोरियस जब, सिमिलरली फार्मिङ इज अ लेबोरियस जब। आई गट इट, यस। यहाँ भन्न खोजे हो के रे? यु आर इन्डस्ट्रियस। हेर्नुस् त, you are industrious and so is your friend. So is your friends, so is your friend. ये भन्न खोजा हो कि होइन? हेर्नुस् त, see here. I'm sorry dear, what happened? I think I made a mistake somewhere.
Huh? I made a mistake here. Oh, what happened? What is this? Do you also see my blue screen? No, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. What may be the reason? What happened? The fill out गर्ने नि sir. Outline लगाएर. Okay. See, suppose. Oh. There came something. कसैले एनोटेट गरे हो Click on blue screen, sir. यो साथीहरूले कसैले गरिदिनु भयो कि? साथीहरूले गरिदिनु भयो होला। सबैमा जुन स्लाइड ल्याउँदा पनि त्यस्तै देखाइरहेछ माथिबाट। एनोटेट गरे हो स्क्रिन यसलाई कसरी उ गर्न मिल्छ सर? उसलाई भन्नु न सर Select गर्न हैन. Oh, I think somebody is trying to trouble us. त्यो होस्टलाई भन्नु न सर त्यो रिसेट गरिदिनु कसले यस्तो गरिदियो? Select गरेर delete गर्नु नि sir कहीँ हुन्छ. सर यो स्टप गरेर फेरि सेयर गर्नु त हेलो श्याम सर एकछिन स्टप गर म फेरि सेयर गर्छु हजुर सर. अनि होला कि पिडिएफ भ्यू गर्न पिडिएफ भ्यू भइरहेको छैन हो होइन सर कसले एनोटेट गर्दा रहेछ अनि एउटा निलो कर्टनले छोपिदिरहेको थियो. अब ठिक भयो सर. ओके Okay, I'm sorry dear for the disturbance. Okay, now let's see. Now, is my screen shared? I think so. Yes, sir. Okay, now let's see. So भन्न खोजेको के हो त हेर्नुस् त. And so is your friend. यो सेन्टेन्स आफैमा इनकम्प्लिट सेन्टेन्स हो है. यो बन्नको लागि and so is your friend यो आफैमा डिपेन्डेन्ट क्लज जस्तो हो. यो भन्दा पहिला कुनै न कुनै क्लज मिसिङ भएको जस्तो छ. That's why you suppose मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको छु. You are industrious and so is your friend भन्न खोजेको. यो कुरालाई माथि बुझ्नुस्. And so is your friend भन्ने यसको क्वेशन यसलाई क्वेशन ट्याग गर्नु पर्यो भने हामी के गर्दा राम्रो होला त? अहिले हाम्रो सब्जेक्ट के हो त? हाम्रो सब्जेक्ट के हो रे? Your friend हो. हाम्रो सब्जेक्ट कुन चाहिँ हो त? Your friend. Your friend लाई हामी के मान्ने त? Your friend लाई हामी के मान्ने? सब्जेक्ट मान्ने र हामीसँग भर्ब अथवा एक्सिलरी भर्ब र मेन भर्ब को रूपमा के आएको छ त? इज. मैले भनेको छु डु भर्ब र बी भर्ब एक्सिलरी भर्ब को रूपमा होस् अथवा मेन भर्ब को रूपमा होस् सेमै रिपिट हुन्छ. तर ह्याभ भर्ब यदि रिपिट भयो भने त्यति बेला हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ. डु भर्ब को सहायता लिनुपर्ने हुन्छ. हैन हो. सो इज योर फ्रेन्ड. इज योर फ्रेन्ड. योर फ्रेन्डलाई हामी के मान्ने त? सब्जेक्ट मान्ने. अनि हामी गर्ने इजन्ट सी. इजन्ट अब कि त ही होला कि त सी होला. किन? किनकि योर फ्रेन्डमा त जेन्डर त क्लियर छैन नि त. इज द जेन्डर क्लियर हियर? No, sir. त्यही भएर हामी के गर्दिने त? ओके, त्यही भएर हामी कि त सी गर्ने कि त ही गर्ने. एन्ड दिस इज द राइट क्वेसन ट्याग. ओके. Does anybody have any more question? अरु पनि कुनै क्वेशन छ भने सोध्नुस् त. बरु राम्रो क्वेशन हो यो. यसलाई मैले पोजिटिभ माने किनकि नेगेटिभ भएको भए नाइदर हुन्थ्यो. जस्तो कि and neither is a her a parent. Sorry. Neither is a her okay parent. And neither is her parent. Now tell me what can be the question tag? And neither is her parent. What can be the question tag? Isn't it?
के गर्ने Is it maybe is he or she is the right answer किनकि neither छ neither nor ले हाम्रो स्टेटमेन्ट के बनाइदियो नेगेटिभ बनायो माथि सो थियो त्यही सो को नेगेटिभ के भइदियो neither भइदियो है सो एन्ड neither is her parent यहाँ प्यारेन्ट्स भएको भए हैन त दे हुन्थ्यो प्यारेन्ट्स भए भए दे हुन्थ्यो त यहाँनिर भइदियो के प्यारेन्ट त्यही भएर यहाँ अब प्यारेन्ट भनेको कि त आमा कि त बुवा दुईजना मध्ये कुनै एकजना हुन सक्छ नि त है द जेन्डर इज नट क्लियर हियर प्यारेन्ट को मतलब हैन बुवा अथवा आमा दुईजना मध्ये कुनै एउटा आइरहेछ दैट इज व्हाई इज ही और शी इज द राइट क्वेश्चन टैग आई होप योर कन्सेप्ट इज प्रिटी क्लियर हियर इज योर कन्सेप्ट प्रिटी क्लियर ओके सो शैल यू गो हेड अब अगाडि बढौँ त यस सर ओके लेट्स गो अहेड अब now so yesterday you took the screenshot हजुरले स्क्रिनशट लिनुभयो पनि नि भयो होला तै पनि हामी के डिस्कस गरौँ आज हेर्नुस् त लेट्स सी यहाँ लेखेको छ नो वन इज परफेक्ट अन द अर्थ नो वन इज परफेक्ट अन द अर्थ डु यु अग्री विथ माय आन्सर नो वन इज परफेक्ट अन द अर्थ आर दे डु यु अग्री विथ माय आन्सर यस सर ओके नो वन को ठाउँमा नन भएको भए एनओएनई भएको भए के हुन्थ्यो एनओएनई भए के हुन्थ्यो आरन्ट दे हो आर दे नै हुन्थ्यो भेरी गुड I tend to go nowhere. Do I? Because of nowhere, your statement is negative. Don't mind. Will you? Because this is imperative sentence. यति बेला want you अथवा would you हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन मैले भनेको छु इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सको क्वेशन ट्याग विल यु वान्ट यु अथवा वुड यु सबभन्दा बेस्ट चाहिँ के हो वुड यु हो तर एक्जाममा हामी विल यु मात्र छान्ने तर याद राख्ने यदि इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स नेगेटिभमा छ भने त्यसको एक मात्र आन्सर हुन्छ एन्ड दैट इज विल यु डिड यु गेट मी यस सर yes sir ओके सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स यो सबै हाम्रो भइसकेको छ क्यारे त्यही भएर यहाँनिर हामी टाइम नदिम एकचोटि यो 6 नम्बर हेर्नुस् त आई डोन्ट थिंक ही इज राइट व्हाट कैन बी द क्वेश्चन टैग is it डू आई कैन आई राइट डू आई नो सर नो सेकेन्ड क्लज लाई हामी प्राथमिकता दिने बिकज सेकेन्ड क्लज इज द फोकल वन सो ही इज राइट हाम्रो मेन स्टेटमेन्ट हो सो क्वेशन ट्याग के इजन्ट ही हुन्छ कि हुँदैन क्यान आई राइट इजन्ट ही नो सर सी ओके इजन्ट ही लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्दैन किन मिल्दैन भन्नुस् त because the statement is already negative then exactly you are right because हैन our statement is negative यो क्लज नेगेटिभ छैन मैले माने हैन this clause is affirmative सेकेन्ड क्लज हाम्रो के हो त अफर्मेटिभ हो दैट्स राइट तर हैन नेगेटिभ र अफर्मेटिभ बनाउने काम त फर्स्ट क्लज को न हो हेर्नुस् त फर्स्ट क्लज को जहाँ फर्स्ट क्लजमा यो डोन्टले है यो डोन्टले हाम्रो सेन्टेन्सलाई के बनाइराछ त नेगेटिभ बनाइराछ यो डोन्टले हाम्रो सेन्टेन्सलाई नेगेटिभ बनाइराछ दैट्स व्हाई ठीक छ हामी क्वेशन ट्यागमा फलो गर्ने मेन क्लज ही इज राइट लाई तर यसको अफर्मेटिभ अथवा नेगेटिभ चाहिँ के अनुसार फलो गर्ने हो रे पहिलो क्लजलाई दैट इज व्हाई इज ही इज द राइट आन्सर एन्ड दिस इज भेरी ट्रिकी क्वेशन यु हैव टु कीप इन माइन्ड ओके अब हेर्नुस् त नम्बर 7 हेर्ने as far as I know they are the best candidates as far as I know they are the best candidates as far as I know सँग खासै मतलब नराख्ने because your focal clause is they are the best candidates तपाई आफ्नो अगाडिको मान्छेलाई कसैलाई सोध्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो बारेमा किन कन्फर्म हुनु पर्यो अर्काको बारेमा को कन्फर्म हुने त हो कि होइन okay and they is the right question tag I hope you agree with me please take a look at number 8 and 9 number 8 or 9 लाई हेर्नुस् you have okay you have 5 seconds for each you have 5 seconds for each please take a look number 8 I hope Nepal will win the match
Want it or don't I? Want it. Want it. Okay. So this answer is 100% correct because we are asking for confirmation. हामी अर्कासँग कन्फर्म गर्छौं भने हाम्रो क्वेशन केमा बन्छ त नेपालमाथि बन्छ. So want it. ल. One should do one's work. हो यति बेला ध्यान दिनुस्. One should do one's work. Shouldn't one. Shouldn't he or she कि shouldn't one? Shouldn't one. हो Shouldn't. मैले अस्ति नै भनेको थिएँ क्यारे कि हिजो पनि if your subject if your sentence begins with one, यदि तपाईको sentence one बाट सुरु भइरहेछ, I mean if the subject of your sentence is one, same one is repeated. त्यही one के हुन्छ त repeat हुन्छ. I must tell you, one is an indefinite pronoun. One कुन pronoun हो त? Definite. Indefinite pronoun. कुन pronoun हो? Indefinite. Indefinite मा अरु के हामी पढेका छौं? Indefinite pronoun मा अरु के पढेका छौं हामी? Someone, somebody, something, no one, nobody, nothing, everyone, everybody, everything, anything, anybody. है त्यस्तै one पनि आफैमा के हो रे indefinite pronoun हो. Indefinite pronoun को लागि हामी अरु ठाउँमा कि त it कि त they प्रयोग गर्छौं. जस्तो कि thing बेलामा हामी it प्रयोग गर्ने, तर one अथवा body बेलामा हामी के प्रयोग गर्ने त the. तर one आयो भने one को one नै रिपिट हुन्छ भन्ने याद राख्ने है. Okay, sir. Okay. Yeah. Now let's see. One is below the slide. एउटा हाम्रो white background भन्दा तल झरेको छ. I think you can see one of the girls was absent yesterday. One of the girls was absent. यति बेला पनि त one नै हो नि त. But here is the तर यति बेला त one रिपिट भएन. किनकि यो भन्दा पहिला one आउँदाखेरि अरु कुनै पनि नाउन आइरहेको थियो त. केनन त हेर्नु न, one should do one's work. यसको मतलब कि यो one नै one आइरहेछ pronoun को रूपमा. तर यहाँनिर one भनेको कसको लागि आएको छ त? girl को लागि. Girls को लागि. यसको मतलब कि one is referring to a girl here. One is referring to a Girls. girl. That is why girl should be the subject of question tag. So here one of the girls was absent. One of the girl or one of the girls. Have I made a mistake here? Yes, sir. One of the girls. Have I made a mistake? One of the girl or one of the girls? One of the girls. One of the girls. One of the girls, not girl. One of the girls. यसको मतलब के धेरै छोरी मान्छेहरु मध्ये एउटी हैन one girl हैन नि. अनि यहाँ गर्ल्स राख्नुको मतलब हो यहाँको एस हामीले के गर्नु पर्यो हटाउनु पर्यो. अनि one girl मात्रै हुन्छ त द पनि हटाउनु पर्यो. यहाँ त के थियो त one of the थियो हैन. One of the girls. One of लाग्ने बित्तिकै त्यहाँ पछाडीको हामी चाहिँ सब्जेक्ट के गर्ने जहिले नै प्लुरल गर्ने. जस्तो कि one of the people, one of my friends. One of my friends को मतलब भयो a friend of mine. यसको मतलब भइदियो भने त म यहाँ लेख्छु. See, one, suppose one of my friends. है यो सब्जेक्ट verb एग्रीमेन्ट मा काम लाग्छ धेरै हैन. म कन्कर्ड पढाउँदाखेरि हजुरलाई पढाउँछु त्यही पनि तत्काल बुझ्ने. One of my friends. है one of my friends को मतलब भयो a friend. See, a friend of mine भन्न खोजे. ओके, a friend of mine. यसको मतलब के a friend of mine को मतलब हो मेरा धेरै साथीहरु मध्ये एउटा. त्यस्तै भयो one of my friends. यसको मतलब के I have so many friends, I have many friends, or I have several friends. But out of those several friends, I'm talking about any one. ती सबै मध्ये म कुनै एउटाको कुरो गर्दै छु भन्न खोजे हो. Did you get me? Yes. Okay. So remember one thing, one of पछाडी जहिले नि के हुन्छ त plural noun हुन्छ भन्ने याद राख्ने. यो कुरा जहिले नि याद राख्ने. One of पछाडी जहिले नि plural noun आउँछ भन्ने बुझ्ने ल. So यहाँ छ one of the girls was absent. What should be the question tag? Weren't they हुनु पर्ने कि wasn't she हुनु पर्ने? Wasn't she? Wasn't she? Because wasn't she is the right question tag because I am talking about one of the girls. Means out of many girls, I am talking about any one. I'm talking about Any one girl. yes, one girl in particular. Yes, that is why our subject is any one girl.
होइन त्यही भएर wasn't C is the right question tag. I hope your concept is clear. Now please take a look at the last slide, and this is very important. See, one boy asked me a question, didn't he? So simple. Now number 2, please take a look. Number 2, 3, 4, and 5. Up to 5, please take a look. You have half a minute only. Okay. Did you get all my answers? Yes, sir. Does anybody disagree with my answer, or is it perfectly fine? It's perfectly fine. Okay, second. त्यसमा सी पनि हुन सक्छ हैन ही मात्र Number किन 2, स्टुडेन्ट हो भने त्यो गर्ल पनि हुन सक्छ बोय पनि हुन सक्छ एन्ड डिडन्ट ही मात्र किन डिडन्ट सी पनि हुन सक्छ Okay, very good. You are right. You are right. Okay, you are giving a very good logic, very good argument. Let me read number 2 once more. One of my students asked me a question. So students can be both male and female. Now, oh, one of my students here, there can be so many students. Out of all those students, I'm talking about any one in particular. So your argument is pretty acceptable, I must say, yes, because students means either boys or girls. So here didn't he, instead of didn't he, I can instead of didn't he, I have to give one more option, dot C, and this is the right question tag. You are right. Now please take a look at the others. Okay. Number 6, 7, 8, 9, please take a look, because these are for the exercises. Please take a look at number 6. Number 6 can be confusing to some extent. Number 7, number 6, number 7. Okay, these two are tricky. Please take a close look at them. I hope your concept is clear here. Is your concept clear? Either अथवा neither ले जोड्या छ भने है क्वेशन ट्याग मा यो दुईटैलाई दर्शाइराखेको हुन्छ, त्यही भएर हामीले के को प्रयोग गर्ने, दे नै प्रयोग गर्ने है, त्यही हिसाबले ल. Now number 8, shut the window. Will you, want you, or would you? Even would you is possible here. है, यहाँ would you is also possible. Suppose would you is also possible here. Would you is also possible. However, will you is the best answer, I must tell you. Will you is the best answer. यो कुरा हामी पढिसकेका छौं हैन, धेरै टाउको दुखाउनु पर्दैन ल. अर्को छ don't shut the door. यति बेला will you is the only answer, किनकि यति बेला imperative केमा छ त, negative मा छ. Okay, so my dear students, I must tell you, we discussed question tags in detail. Now there cannot be any question that can confuse you. अब तपाईलाई confuse गर्ने खाले कुनै पनि question आउन सक्दैन. Okay, make sure, okay, you are going to solve all the questions, any type of questions. However, I would like to give you half a minute or 1 minute in total to ask me any question if you have. है, कुनै question छ भने हैन हजुरहरुसँग 1 मिनेट को टाइम छ, अथवा 2 मिनेट चाहियो भने 2 मिनेट को लागि मजाले सोध्न पाउनुहुन्छ. सर 6 नम्बर हल्का कन्सेप्ट क्लियर गर्नु. फेरि भन्नुस् त कति नम्बर भन्नुभयो सर? सर 6 नम्बर अलिकति नम्बर 6 को क्लियर भएन क्यारे हो ल. नम्बर 6 मा छ neither of you भन्नुभयो. याद राख्नु, कहिले काहीँ है कुनै कुनै सब्जेक्ट कि त either कि त neither बाट हैन, हामीले हिजै पढिसक्यौं neither nor र either all वाला कुरा है.
नाइदर नरको मतलब के निदर नर र इदर अर वाला कुरो हामी हिजै पढिसक्यौं। यो जहिले नि यो इदर र निदर केवल दुईटाको लागि आउँछ है। त्यो दुईटालाई पनि एक एक गरेर देखाउँछ, इचको सेन्समा आउँछ। जस्तो कि म भन्छु राम एन्ड हरि आर गुड फ्रेन्ड्स, इच इज हार्ड वर्किङ। यसको मतलब कि राम र हरि चाहिँ गुड फ्रेन्ड्स त हो र इच इज हार्ड वर्किङ। यसको मतलब के राम पनि हार्ड वर्किङ हो र हरि पनि हार्ड वर्किङ हो भन्ने इचले छुट्टा छुट्टा देखाइरहेछ। इन द सेम वे आइदरले पनि दुईटालाई रेफर गर्छ तर वन बाई वन गरेर, त्यस्तै निदरले पनि रेफर गर्छ दुईटालाई तर वन बाई वन गरेर। यो इदर र निदर दुईटैको लागि आउँछ, एक एकको लागि आउँछ। त्यही भएर युज गर्ने बेलामा हामी के गर्ने त सेन्टेन्स बनाउने बेलामा हामीले चाहिँ सिंगुलर भर्ब प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर क्वेसन ट्याग बनाउनुको मतलब हो यसले दुवैलाई एकैचोटि रेफर गर्छ। त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो रे हैन, हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ जुन एक्सिलरी यहाँ देम आएको छ भने हामी दे गर्ने, यु आएको छ भने यु गर्ने। अब युले त आफूसँग हैज त लिँदैन किनकि हामीलाई थाहा छ आई वी यु हामीले त्यो कुरा पढेका छौं हैन। सपोज लेट मी गिभ यु वन एक्जाम्पल हियर। हामीलाई के थाहा छ भने आई सी वी ओके यु एन्ड दे। यिनीहरूले आफूसँग लिने के हो, आई वी यु एन्ड दे। यिनीहरूले आफूसँग लिने भनेको के हो त, कि त डु हो कि त ह्याभ हो है, कि त मिस आर हो। जहाँ आईले के लिन्छ त एम लिन्छ, तर क्वेसन ट्यागमा आर एन्ड आई भइहाल्छ है भन्ने। त्यस्तै हामी सिकेका छौं कि ही सी र इट, यसको साथसाथै इन्डेफिनिट प्रोनाउन भनेको। इन्डेफिनिट प्रोनाउनको मतलब भर्खरै हामी पढ्यौं है, के अरे समवन समबडी एभ्रीवन एभ्रीबडी, यिनीहरू हामी पढेका थियौं। यिनीहरूले आफूसँग के लिइराखेका हुन्छ त, हजुर यिनीहरूले आफूसँग लिने भनेको कि त डज हो हैन, कि त वाज हो कि त हैज हो भनेर के यस्तो कुरा हामी पढेका छौं। सो आई थिंक योर कन्सेप्ट इज क्लियर। डज एनीबडी हैव सम मोर क्वेशन? Yes, sir. Did you get it? Yes, sir. Okay, so you have already got it. So now, before I start my lesson, let me ask you a few questions and then we shall start a new lesson. Okay, so let me ask you a few questions. Questions either from article or from lesson tag, because you have discussed both of these chapters in detail. तपाईले यो दुईटै क्वेशन डिटेलमा पढ्नु भयो हैन र? आर्टिकल पढाइ भइसकेको छ कि छैन? सरले मलाई भन्नुभएको थियो आर्टिकल पढाइ भइसकेको छ भनेर। Yes, sir, भइसकेको छ। भइसकेको छ। ओके भने हजुर सर भन्नुस् त बाबु। डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ कसरी बनाउने क्वेशन ट्याग? ल आजै हामी सुरु गरौँ त। त्यसो भए म त्यहीबाट सुरु गर्छु, केही छैन। तर डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट बुझ्नुभन्दा पहिला हामीलाई टेन्सको ज्ञान हुनुपर्छ केही हदसम्म। सो ठिक छ हैन, मलाई जहाँ जहाँ समस्या छ त्यही म सुरु गर्छु, तर एकछिन हामी प्र्याक्टिस गरौँ। जस्तो कि मैले यहाँ लेखेँ एउटा क्वेसन दिएँ, सपोज मोनालिसा है, मोनालिसा इज अ ग्रेट पेन्टिङ। Yes, Mona Lisa is a great painting, and you have your option A, N, the, or nothing. Cross भन्ने option छ. Now tell me, which one is the right answer? Nothing. Mona Lisa is a great painting. Okay, which one is the right answer? Nothing. Nothing. I must tell you, the is the right answer here. मोनालिसा यहाँ व्यक्तिको नाम होइन नि, मोनालिसा त कुनै पेन्टिङको नाम हो। यहाँ हेर्नुस् त, र यो पेन्टिङ आफैमा लियोनार्डो दा विन्सीले बनाएको यो ग्रेटेस्ट पेन्टिङ हो कि होइन संसारको? यो त ग्रेट अचिभमेन्ट हो कि होइन? Yes, sir. ओके, that is why the is correct answer. तर यस्तो आएको भए हेर्नुस् त, जस्तो कि म भन्छु I say I have a daughter. Suppose I have a daughter. न त मेरो छैन, तै पनि मैले एक्जाम्पल दिइराछु। I have a daughter.
Okay, suppose Achha her name is Mona Lisa. Mona Lisa. अब blah blah blah. See, Mona Lisa. Mona Lisa loves to go to school. Now tell me which article? I have a daughter. No Her name is article. Mona Lisa. Mona Lisa Nothing. loves to go to school. Now, which No article? A article. and the or nothing? Nothing. 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 I mean, this time zero article. Okay, this time zero article. Sir, why? Because here Mona Lisa is not a great achievement, or Mona Lisa is not a painting here. Mona Lisa is a girl. Mona Lisa is a Girl. okay, girl means I'm talking about Mona Lisa means of a girl in particular. That's why no article because Mona Lisa is a proper noun. However, when you talk about Mona Lisa in the first sentence here is a great painting. Mona Lisa refers to a painting, not a girl in particular. That is why you have to use the here. Is your concept clear? Yes, sir. Okay. Now let me tell you, BURJ, birds, suppose, okay, let me give you, I'm sorry, dear. Let me give you a space. I mean, blah, blah, blah in the beginning. Okay. Burj Khalifa. Burj, Khali, suppose F. Khalifa is the tallest, building. Burj Khalifa is the tallest building. Now tell me A and the or nothing. The Why? Because Burj Khalifa is only one in world. Why not? Burj Khalifa is the one and only building in the world, or Burj Khalifa is a magnificent building in the world. Okay, so this is unique building, magnificent building, or it's a great achievement of the world. That's why the is the right answer. You are right. So the is the right answer. So let me give you one more question to make your concept clear. Here, suppose Buckingham, Buckingham, yes. Buckingham Palace, Palace, yes. Palace is a magnanimous, okay. Magnanimous, okay. Castle, 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 okay. Now tell me, Buckingham Palace is a magnanimous castle. A and the or nothing. Nothing. Tell me, Nothing. I must tell you, let me Nothing. clarify or let me give you the background. Buckingham Palace is the greatest or the magnanimous castle in Britain. This building belongs to the Queen of England. So, Victoria. Victoria. So A and the nothing, zero article. The The Buckingham Palace is a magnanimous castle. Beautiful answer. But I must tell you this time, you people are making a mistake. No article here. Buckingham Palace does not take any article. Buckingham Palace does not take any article. So here this time you have to remember this. Buckingham Palace is the name of the building or the castle that belongs to Queen Victoria in England. So this time Buckingham Palace को हामी कुनै पनि article प्रयोग गर्न मिल्दैन. You have to remember it. Okay. So let me give you the next. अर्को हामी कुरा गरौँ है. बाँकीमा लाग्छ Buckingham Palace मा लाग्दैन है. ल जस्तो कि दक्षिण दरबार हुन्छ, द व्हाइट हाउस हुन्छ है, तर बकिङगम प्यालेसमा लाग्दैन. द बकिङगम प्यालेस हुँदैन, सिधै बकिङगम प्यालेस हुन्छ. Am I right? Yes, sir.
Is your concept clear? Yes, sir. Yes, Clear. sir. Okay. So we have already discussed. We have means what? You have already discussed article. However, I would like to give you something special so that you are not going to make a mistake in your entrance exam. Okay. So suppose ल मैले भने again blah blah blah. Mount okay. Mount Kilimanjaro, Kili Manjaro, is a great summit, SUMMIT. Tell me, Mount Kilimanjaro is a great summit. A and the or nothing. No article. No article. No article. Are you sure? Are you sure? Nothing. No Sir. article. Yes, sir. Yes, Mount Kilimanjaro is a great summit. I must tell you, no article here, and you are absolutely right this time. Mount article, याद रखने. Sorry, Mount Kilimanjaro, जस्तो कि Mount Kanchenjunga, Mount Everest, Mount K2, है, Mount Fuji. भन्नाले these mountains refer to a peak. यिनीहरूले केलाई दर्शाउँछ? पिकलाई दर्शाउँछ, न कि रेन्जलाई. रेन्जलाई देखाएको भए के हुन्थ्यो त? कुनै पनि त्यति बेला द लाग्थ्यो. जस्तो कि द एन्डिज, हेर्नुस् त, द ANDES, द एन्डिज हुन्छ. द हेर्नुस् त, द अल्प्स, ALPS, द अल्प्स, है. द हेर्नुस् त, द हिमालयज, HIMALAYS, है. द हिमालयज. यिनीहरू त सबै प्लुरलमा आइरहेछ कि छैन? हेर्नुस् त. डु यु सी? Yes, sir. Okay. So यिनीहरूले के देखाइरहेछ त? माउन्टेन रेन्ज देखाइरहेछ. Because of showing mountain range, यिनीहरूसँग के लाग्ने त? द लाग्ने. के लाग्ने त? द लाग्ने. तर कुनै पनि हेर्नुस्, समिटको अगाडि समिट हो भने त्यो समिटहरूले प्राय के हुन्छ त? सिंगुलरमा आउँछ. केमा आउँछ? सिंगुलरमा. र प्राय यसको अगाडिमा के लागेको हुन्छ? माउन्ट लागेको हुन्छ भने त्यतिखेर आँखा चिमकेर विश्वास गर्ने, नो आर्टिकल. जस्तो कि माउन्ट एभरेस्ट, माउन्ट फुजी, माउन्ट किलिमन्जारो, है. यिनीहरूको अगाडिमा कहिले पनि हामीले आर्टिकल प्रयोग नगर्ने. Did you get it? Yes, sir. है ल. Okay, you have already got okay the message. ठिकै छ हेर्नुस्, आर्टिकल हाम्रो सबै भइसकेको छ. ओके, त्यसो भए म एउटा कुरो यहाँ भन्छु. I saw, suppose I saw a अथवा an or the one-eyed man on the way home today. On the way home today. Now tell me, I saw a and the one-eyed man on the way home today. Now tell me, which is the right answer? Will be there. I saw a one. Pardon me, please. Will be there. Answer. I saw a अथवा an अथवा the one-eyed man on the way home today. I saw an maybe. Are you sure? Shall Yes, sir. we go with a? Yes, sir. Okay, you are absolutely right. You are absolutely right. A is the right answer. A is the right answer. You are absolutely right. Now, तर यहाँ त O आइरहेछ नि त, O या नि? But it starts with Absolutely. You must have alphabet guessed. letter. You must have known. A, E, I, O, U. These are the 5 vowel letters, not the vowel sounds. Not the vowel. Letter. O. A, E, I, O, U. यी 5 वटा vowel letters हुन्. Vowel sounds हैनन्. है, vowel हामीले sound को आधारमा आर्टिकल प्रयोग गर्ने, ए अथवा ए, है. Yes. So O N E one-eyed को मतलब हो one. ए र ल व को आइरहेछ के one-eyed भने यहाँ ओ आइरहेछ न. अ आ इ उ ए ऐ ओ औ अम अ भने यो अ आइ मा भएको ओ आइरहेछ छैन.
हैन ए र ल व को आइरहेछ है यसको मतलब हो हाम्रो यो हैन वन भनेको कन्सोनेन्ट साउन्डबाट प्रोनाउन्स भइरहेछ कि भवेल साउन्डबाट भवेल साउन्डबाट कन्सोनेन्टबाट भइरहेछ Consonant sound. कन्सोनेन्ट भइरहेछ ओके सो लेट मी टेल यु वन थिङ मोर एउटा म सुरुमै भन्दिम देयर आर 26 letters in the English alphabet यो सबैलाई थाहा छ हो कि होइन यस यस सर सर Yes, sir. how many letters okay how many letters are there in the English alphabet 26 26 okay out of 26 5 are the vowel letters a e I o u 2 are the semi vowels do you know the semi vowels there are No, two sir. letters that function as the semi vowels दुईटा semi vowel पनि हो do you remember नो सर O and Y. absolutely right w and y sir why are they semi vowels किनकि यिनीहरु बीचमा र अन्तिममा आयो भने भवेलको काम गर्छ तर सुरुमा आयो भने कन्सोनेन्टको काम गर्छ त्यही भएर है र बाँकी सबै के हुन् त स्ट्यान्डर्ड कन्सोनेन्ट हुन् सो आई मस्ट टेल यु मैले भन्न खोजेको के हो भने we have to use articles I mean a and n हामी a र n को प्रयोग गर्ने according to the vowel sound not according to the vowel letter है लेटर को आधारमा हैन भवेल साउन्ड को आधारमा हामी के प्रयोग गर्ने त a अथवा n को प्रयोग गर्ने है जस्तो कि म भन्छु एक्सक्यूज मी सर this is a Hello. uniform u n I f o r this is a uniform or this is an uniform uniform the all uniform sir oh uniform. all uniform किन Oh. किनकि युनिफर्म चाहिँ यु बाट सुरु भइरहेछ इंग्लिश को यु भए तापनि नेपालीमा ए र ल को यु बाट आइरहेछ हैन युनिभर्सिटी युनिफर्म त हुँदैन युनिफर्म हुन्छ Yes, sir. इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा 5 वटा भवेल हुन्छ भवेल लेटर ए ई आई ओ यु तर लेटरले हामीलाई झुक्याउन सक्छ है भने इंग्लिश अल्फाबेटमा 26 वटा लेटर्स भए तापनि इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा जम्मा 44 वटा साउन्ड हुन्छ कतिवटा 44 44. 44 वटा साउन्ड है यी 44 वटा साउन्ड मध्ये 20 वटा भवेल साउन्ड हो and 24 are the consonant sounds did you get it Yes, sir. oh so 20 वटा भवेल साउन्ड हैन is slightly hard to remember त्यही भएर हामी के याद राख्ने अ आ इ ई उ उ ए ऐ ओ औ अ जुन 12 वटा छ हाम्रो यो 12 वटा मध्ये सुरु भयो भने हामी एन प्रयोग गर्ने सरी हो यु आर राइट बाँकीमा हामी अ प्रयोग गर्ने तर सेम चीज दोस्रो पटक आइराछ भने त्यसले कोहेजन मेन्टेन गर्छ कोहेजन मेन्टेन गरे भएले दोस्रो चोटीमा हामी के को प्रयोग गर्नुपर्छ द प्रयोग गर्ने के प्रयोग गर्ने द को जस्तो के हेर्नुस् त I saw a one-eyed man on the way home today. आज घर आउँदाखेरि मैले बाटोमा एउटा आँखा भएको मान्छेलाई मैले देखेँ भन्ने भन्छ हेर्नुस् त अब अर्को मैले भने see a man was handsome. Now tell me which article here? The. This time the किन द हुन्छ यसमा त्यति बेला why the अगाडिको sentence one is repeated this time the man is repeated man repeat भइराछ किनकि पहिले आइसकेको छ जब हाम्रो लागि कुनै सिंगुलर काउन्टेबल नाउन नयाँ भयो भने हामी ए अथवा एन प्रयोग गर्ने तर सेम सिंगुलर काउन्टेबल नाउन यदि दोस्रो पटक तेस्रो पटक चौथो पटक पाँचौं पटक जति पटक आओस् अब हाम्रो लागि फ्यामिलियर हो कि अनफ्यामिलियर हो सुरुमा आउँदाखेरि अनफ्यामिलियर तर दोस्रो पटक तेस्रो पटक आउँदाखेरि यो चाहिँ फ्यामिलियर कि अनफ्यामिलियर हो फ्यामिलियर हो त्यही भएर हामीले के को प्रयोग गर्नु पर्यो द को प्रयोग गर्ने ल ठीक छ लेट मी गिभ यु वन मोर क्वेशन एउटा दिन्छु हेर्नुस् त मैले भने द अथवा अ अथवा एन और मैले यहाँ गर्दिए क्रस युनिभर्सिटी of Kathmandu ल काठमाडौँ हेर्नुस् त मैले यु लाई पनि क्यापिटल गर्दिए वेट वेट हियर काठमाडौँ
is excellent. Now tell me, which one would you like to go with? The A. A and अथवा the अथवा cross nothing. A. A. अथवा मैले अर्को लेखे यहाँ हेर्नुस् त ल मैले यहाँनिर यस्तो एकैछिन एरो दिएँ ओके सी हियर ल अनि मैले अर्को लेखेँ सपोज ब्ला 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 त्रिभुवन University is now tell Nothing. this time nothing yes यहाँ हामी nothing राख्ने हो Answer. र माथि के राख्ने हामी A. याद राख्ने कुनै पनि हेर्नुस् त कुनै पनि युनिभर्सिटीको नाममा पहिला युनिभर्सिटी शब्द आइदियो त्यहाँ पछाडि अफ र अन्य नाम आयो भने हामी आँखा चिम गरेर द प्रयोग गर्ने के प्रयोग गर्ने हो द युनिभर्सिटी अफ काठमाडौँ द युनिभर्सिटी अफ पोखरा यस्तो हुन्छ yes sir. है द युनिभर्सिटी अफ हार्वर्ड यसरी हुन्छ तर सिधै पहिला नाम आयो र त्यहाँ पछाडि युनिभर्सिटी भन्ने शब्द आइरहेछ भने रिमेम्बर ओके वी युज नो आर्टिकल हामीले कुनै पनि आर्टिकल प्रयोग गर्नु हुँदैन एनी प्रब्लम हियर No sir. है ल सो यस्ता क्वेशन सोध्ने भनेको यहाँबाट हो इन्ट्रान्समा साधारण साधारण त जसले पनि मिलाइदिइहाल्छ नि हामीले साधारणता अलिक पढ जानु पर्यो डु अन्डरस्ट्यान्ड मी Yes sir. हो ल जस्तो कि म यहाँ दिन्छु हेर्नुस् त यहाँ छ ब्ला 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 वेस्ट इन्डिज वेस्ट इन्डिज is a marvelous nation suppose nation tell me West Indies is a marvelous nation A and the nothing West Indies याद राख्ने देशको नाम हो के गर्ने हामी कुन आर्टिकल प्रयोग गर्ने No article. नेपाल इन्डिया चाइना रसिया अमेरिका हैन ब्रिटेन जस्तै वेस्ट इन्डिज पनि के हो त एउटा देशको नाम हो कुन आर्टिकल प्रयोग गर्ने हामी Country. No article. याद राख्ने कुनै पनि देशको नामको अगाडिमा आर्टिकल प्रयोग हुँदैन तर एक्सेप्सन कुनै पनि देशको नाम प्लुरल फर्ममा आइरहेछ भने आँखा चिम गरेर द राख्ने जस्तो कि द नेदरल्यान्ड्स द मालदिभ्स द वेस्ट इन्डिज डु अन्डरस्ट्यान्ड Yes sir. हो द प्रयोग गर्नुपर्छ है त्यस्तै कुनै पनि देशको नाम यदि सर्ट फर्ममा आइरहेछ त्यसले के देखाइरहेछ भने स्टेट्सहरूको कलेक्सन देखाइरहेछ भने त्यति बेला पनि हामीले द को प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तो कि इन द युके इन द युएसए इन द युएई यसरी प्रयोग गर्ने हामी है यो सबै हजुरहरूको पढाइ भइसकेको थियो होला त्यही पनि मलाई पछि अलि सजिलो होस् पढाउनलाई त्यही भएर मैले हल्का रिपिट गर्न खोजेको सो दिस आर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड द फोकल पोइन्ट्स दैट यु हैव टु रिमेम्बर ओके सो हैन तपाईहरुले सबै थोक पढि नै सक्नु भएको थियो त्यो पनि मैले रिभाइज गरिदिए हजुर भन्नुस् त Pardon me, Hello, please. I sir. couldn't hear you well. Listen to him sir. Do you have your exam tomorrow? No, sir. Do you have your exam tomorrow in the morning? I'm at leisure in the morning. If there is an exam, I can be available there. So let me talk to Vishal sir. म विशाल सरसँग पहिला कुरो गर्छु अनि त्यही अनुसार हामी हिँड्नु पर्यो हजुरलाई त नोटिस भइ नै हाल्छ सम सर हाम्रो विकली टेस्ट मन्डे नै भइराछ हैन ए हजुर सर मन्डे भइराछ विकली टेस्ट हाम्रो अनि यो एकचोटी हामी थ्योरी कम्प्लिट गरिसके पछाडि हाम्रो मोडल सेटहरू 50 वटा छ हैन डिफरेन्ट कलेजहरुको अब एकचोटी हाम्रो फ्री जति कन्टेन्टहरु छ एकचोटी सकम अनि त्यस पछाडि मोडल सेट नै हरेक डेली बेसिसमा हामी गरौँला हुन्छ सर हुन्छ अनि हाम्रो लास्ट विकको हाम्रो टेस्ट भएको थियो त्यसको क्वेशन ट्याक्सको रिलेटेड म हेर्छु एकचोटी क्वेशन्सहरु छ भने त्यो चाहिँ तपाईलाई म शेयर गर्दिन्छु त्यो चाहिँ उनीहरुलाई
त्यो गराइदिनु होला, रिभाइज गराउनु पर्ने हुन्छ। हजुर रिभाइज गराइदिनु होला। उनीहरूले आफ्नो भेरिफाई गरिहाल्छन् के मिस्टेक गरेको थियो भनेर। हजुर हुन्छ सर, हस् हस् सर, हस् ल। Okay, Sir, so before I leave my class, let me ask you, what shall we discuss in our next class? अब भोलि त स्याटरडे सायद हाम्रो बिदा हुन्छ होला। पर्सि अब के हामी डिस्कस गरौँ त भन्नुहोस् त। एकजना न्यारेसन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। no, sir. First we start tense. Okay, yes. Hey, I must tell you, if you have a good command over tense, I mean, if you have a mastery over tense, you can understand the other, okay? The other units very well. I mean, active, passive, or conditional, or causative verb, or even narration, all these things will be easier for you. So that is why you should have a good command over tense. First, पहिला हामी tense र tense use माथि कुरा गरौँ है। एउटा अथवा दुईटा क्लासमा हामी सक्ने कोसिस गर्ने, किनकि पढ्नु पर्ने धेरै कुरो छ है। त्यही भएर धेरै एरिया हामीले कन्टेन्ट चाहिँ गर्नुपर्ने छ। धेरै डिटेल हामी डिटेलमा त जाने, तर एउटालाई धेरै टाइम हामी नदिने है। त्यसको लागि हामी के गर्नु पर्यो भने यु हेभ टु वर्क हार्ड एट होम। तपाईहरु पनि घरमा मेहनत गर्नुहोस्, म पनि यहाँबाट मेहनत गर्छु है। एन्ड देन वी शैल ओके टेक आवर क्लास अवे फास्टर। सो शैल वी डिस्कस टेन्स इन आवर नेक्स्ट क्लास? See the chat once. हजुर बाबु भन्नुस् त, पार्डन मी प्लिज। एकचोटि च्याट हेर्दा हुन्छ। ओके स्योर। ल के आइरहेछ, लेट मी सी। हिस्ट्री क्लास इज ओके टेकिङ अ फिल्ड ट्रिप टु होल्यान्ड। यसलाई के गर्नुपर्ने छ भन्नुस् त, म एकैछिन हेरिहाल्छु अझै। ल इन दिस केस मोहम्मद साहिलजीले के लेख्नु भएको छ, अप्सन ए एन्ड हिस्ट्री क्लास इज टेकिङ अ फिल्ड ओके यस ए ट्रिप टु होल्यान्ड। The history class. ए क्वेशन यहाँ हामीले आर्टिकल प्रयोग गर्नुपर्ने हो। Yes, sir. ल भने खास डेफिनेट कुरो गर्दैछ, किनकि त्यो हिस्ट्री क्लास त बोल्ने मान्छेलाई पनि थाहा छ र अडियन्सलाई पनि थाहा छ त्यो हिसाबले। त्यही भएर हामीले द प्रयोग गर्ने है। द हिस्ट्री क्लास इज टेकिङ अ फिल्ड भने टु होल्यान्ड भनेर टु होल्यान्ड राख्ने। होल्यान्ड आफैमा कन्ट्रीको नेम हो, यो प्लुरलमा छैन, त्यही भएर टु होल्यान्ड मात्र गर्ने। यहाँ हामी एन द प्रयोग नगर्ने। सर अझै एउटा छ, मोहम्मद साहिलजीले केही क्वेशन पनि दिनुभएको छ, खै हेरौँ। इन दिस केस एच इज अल्सो अ सेमी भवेल। एच सेमी भवेल कहिले पनि हुँदैन बाबु। एच कहाँ सेमी भवेल हुन्छ? सेमी भवेल भनेको केवल डब्ल्यू र वाई हो। त्यो किनकि तिनीहरू बिचमा आउँदाखेरि र लास्टमा आउँदाखेरि के को काम गर्छ त हैन, भवेलको काम गर्छ, तर सुरुमा आउँदाखेरि कन्सोनेन्टको काम गर्छ। ए हो सर। एच इज साइलेन्ट। यस एम आर राइट? छैन यहाँ साइलेन्ट। हिस्ट्रीमा एच साइलेन्ट हुँदैन है। अनेस्ट जस्तो शब्दमा एयर, जस्तो कि यहाँ हेर्नुहोस् त म लेखिरहेको छु मेरो स्लाइडमा है, जस्तो कि यहाँ मैले लेखेँ हेर्नुहोस् त, एचइआईआर एयर है। एयरमा हाई चाहिँ एच के भइदियो त, साइलेन्ट भयो। सपोज एचओएनइएसटी अनेस्ट हैन, यहाँनिर साइलेन्ट भयो, तर यहाँ हिस्ट्रीमा भएको छैन है। ल ठिक छ नि, 8-2 भइसक्यो। मेरो अर्को क्लास छ हैन, हजुरहरूको पनि अर्को क्लास होला 8 बजेदेखि। सो ओन्ली दिस मच फर द टाइम बिङ। Tomorrow, I mean, in my next class, we shall discuss tense and tenses in detail. Only this much. Thank you, Riyaz. Thank you. Have a good night. Good night, sir. Thank you, sir. Have a good night, sir. ओम सर नोट सेयर गरिदिनु है, यो जति पनि छ। हस् सर, हस् 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 सर, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू। ओम सर एक जोइन गर्नुहुन्छ है 5 मिनेटमा।